Hi friends, we have the question discussion session. First question, which among the following methods can be used to prepare nanoparticles? Option A, emulsion solvent evaporation method. Option B, salting out method. Option C, precipitation method. And option D, all of them. So, nanoparticles in the preparation methods is the question. Now, nanoparticles we prepare most commonly used method is emulsion solvent evaporation method. Okay, that is most commonly used method is emulsion solvent evaporation method. Then, hydrophilic drugs entrap ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് double emulsion and evaporation method എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കേ, double emulsion and evaporation method. പിന്നെ third method എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ salting out method. ഓക്കേ, സോ അപ്പം salting out method electrolytes അല്ലെങ്കിൽ non electrolytes യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് carry out ചെയ്യുന്നത് salting out method. പിന്നെ precipitation method അല്ലെങ്കിൽ solvent displacement method. ഇത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ emulsion diffusion method. ഓക്കേ, സോ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് nanoparticles in the preparatory methods ആണ്. ഓക്കേ, അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം, that is solvent അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താ വരിക? ഓപ്ഷൻ ഡി, all of them ആണ് ആൻസർ വരിക അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ഓർക്കുക. അതായത് നമുക്ക് നാനോപാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ പ്രിപ്പറേറ്ററി മെത്തേഡ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് emulsion solvent evaporation method, double emulsion and evaporation method, salting out method, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ precipitation or solvent displacement method, emulsion diffusion method, then okay, all അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് 5 മെത്തേഡ്സ് ആണ് മെയിൻലി നമുക്ക് നാനോപാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, so here the answer is option D, all of them. Next question, IUPAC name of paracetamol. Okay, so paracetamolന്റെ IUPAC name ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. N4-hydroxyphenyl acetamide. Option B, N4-hydroxyphenyl acetamide. Option C, N4-phenyl acetamide. And option D, N4-hydroxyacetyl acetamide. Okay, so അപ്പോൾ പാരസെറ്റമോൾ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഏതൊരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരുന്നാലും അത് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ പൊസിഷനിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സും കൂടി പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ പാരസെറ്റമോളിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് IUPAC നെയിം ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പാരസെറ്റമോൾ നമുക്കറിയാം പാരാ അമിനോ ഫീനോൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ്? ഇതാണ് പാരസെറ്റമോളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതില് N, okay, so that is a para amino phenol ആണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇത് N4-hydroxy, അതായത് 1, 2, 3, 4. ഓക്കെ, N4-hydroxyphenyl acetamide. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് വരുന്നത്? N4-hydroxyphenyl acetamide ആണ് ഏതായിട്ട് വരുന്നത്? IUPAC നെയിം ഓഫ് പാരസെറ്റമോൾ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ പാരസെറ്റമോളിന്റെ കേസ് നോക്കുക, OH ഗ്രൂപ്പ്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ N4-hydroxyphenyl acetamide. ഓക്കെ, അതാണ് എന്ത്? പാരസെറ്റമോൾ. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത്, choose the correct key intermediate for the biosynthesis of C6C3 units which serves as a precursor for the biosynthesis of amino acids. Okay, option A, shikimic acid, option B, pyruvic acid, option C, mevalonic acid, and option D, all of them. So ഇവിടെ നമുക്ക് correct intermediate ഏതാണ് എന്നാണ് question for the biosynthesis of C6C3 units, and that actually serves as a precursor for the synthesis of some amino acid. Okay, so അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? നമ്മുടെ ഷിക്കമിക് ആസിഡ് പാത്വേ ആണ് അല്ലെ. അമിനോ ആസിഡ്, ആരോമാറ്റിക് അമിനോ ആസിഡ്സിന്റെ സിന്തസിസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഷിക്കമിക് ആസിഡ് പാത്വേ ആണ്. അതായത് ഫിനൈൽ അലാനിൻ, ടൈറോസിൻ, ട്രിപ്റ്റോഫാൻ, ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫോർമേഷന് നമ്മൾ ഈ ആരോമാറ്റിക് അമിനോ ആസിഡ്സിന്റെ ആ ഒരു ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാത്വേ ഏതാണ്? ഷിക്കമിക് ആസിഡ് പാത്വേ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഷിക്കമിക് ആസിഡ് ആണ്. സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഇസ് ഷിക്കമിക് acid. Option A, shikimic acid ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, then next question, which among the following statements is true about acetazolamide? Option A, it decreases the ocular fluid and osmolality in the eye to decrease intraocular pressure. Option B, it is not recommended in those with significant kidney problems, liver problems, or who have allergies to sulfonamides. Okay, option C, it is urinary alkalinizer and also it is an anti-epileptic drug. Option D, all of them. Okay, so അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ട്രൂ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അസറ്റാസോളമൈഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്.
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അസറ്റാസോളമൈഡ് എന്ത് ഡ്രഗ് ആണ്? അതൊരു ഡയൂറിറ്റിക് ഡ്രഗ് ആണ് അല്ലെ. അസറ്റാസോളമൈഡ് കാർബോണിക് അൻഹൈഡ്രേസ് ഇൻഹിബിറ്റർ ഡയൂറിറ്റിക് ഡ്രഗ് ആണ് അസറ്റാസോളമൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അസറ്റാസോളമൈഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ദ ഓക്കുലർ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ഓസ്മോളാരിറ്റി ഇൻ ദ ഐ ടു ഡിക്രീസ് ഇൻട്രാ ഓക്കുലർ പ്രഷർ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഗ്ലൂക്കോമ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഇൻട്രാ ഓക്കുലർ പ്രഷർ കൂടുതലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. നമുക്കറിയാം അസറ്റാസോളമൈഡ് ആന്റി ഗ്ലൂക്കോമാറ്റിക് ഡ്രഗ് ആണ്. സോ അപ്പോ ഇവിടെ ഇറ്റ്സ് ഫൗണ്ട് ടു ബി കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇൻട്രാ ഓക്കുലർ പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ആണ് ഏത്? അസറ്റാസോളമൈഡ്. Then next it is not recommended in those with significant kidney problems, liver problems, or who have allergies to sulfonamides. Okay, so ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? റീനൽ ഫെയിലിയറോ ഹെപ്പാറ്റിക് ഫെയിലിയറോ ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് സൾഫണമൈഡ്സ് അലർജി ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആണോ? അസറ്റാസോളമൈഡ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ലിവർ ഡിസീസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഹെപ്പാറ്റിക് ഫെയിലിയർ ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസറ്റാസോളമൈഡ് അമോണിയയുടെ ക്ലിയറൻസിനെ ബാധിക്കുകയും അതുവഴി ഹെപ്പാറ്റിക് എൻസെഫലോപ്പതി പേഷ്യന്റിന് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. സോ അപ്പോ അസറ്റാസോളമൈഡ് ഹെപ്പാറ്റിക് ഫെയിലിയർ പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ അപ്പോ അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കിഡ്നി പ്രോബ്ലംസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് അസറ്റാസോളമൈഡ് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് ഉണ്ടാക്കും. കിഡ്നി ഫെയിലിയർ പേഷ്യൻസിന്, ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിനൊക്കെ മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വിഭാഗം പേഷ്യൻസിന് ദിസ് അസറ്റാസോളമൈഡ് is not recommended. Okay, then next it is is it allergy? അതായത് സൾഫണമൈഡ്സിന് ഓൾറെഡി അലർജിക് ആയ പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് അസറ്റാസോളമൈഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സൾഫണമൈഡ് മൊയിറ്റി ആണോ ഇത് എന്നുള്ളത് അറിയണം. അപ്പൊ അസറ്റാസോളമൈഡിന് എന്തുണ്ട്? സൾഫണമൈഡ് അല്ലെ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ സൾഫണമൈഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് അസറ്റാസോളമൈഡ്. സോ വി കനോട്ട് ഗിവ് ദിസ് ഓൾസോ ടു പേഷ്യൻസ് ഹു ഹാവ് അലർജി ടു സൾഫണമൈഡ് ഡ്രഗ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് അസറ്റാസോളമൈഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്കറിയാം അസറ്റാസോളമൈഡ് എന്താണ്? ഒരു സൾഫണമൈഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂറിനറി ആൽക്കലൈസർ ആൻഡ് ആന്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക് ഡ്രഗ്. യൂറിനറി ആൽക്കലൈസർ ആണ് നമ്മുടെ അസറ്റാസോളമൈഡ്. ഓക്കെ, കാരണം മെതോട്രിക്സേറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കിഡ്നി ഡാമേജ് ഒക്കെ തടയാനായിട്ട് നമുക്ക് യൂറിൻ ആൽക്കലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ആണ് അസറ്റാസോളമൈഡ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡയോറിറ്റിക്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂറിനറി ആൽക്കലൈസർ. ഓക്കെ, യൂറിനറി ആൽക്കലൈസർ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് എന്തുണ്ട്? സീഷർ കൺട്രോളിംഗ് എഫക്റ്റും ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ആന്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക് ഡ്രഗും കൂടിയിട്ടാണ് അസറ്റാസോളമൈഡ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് ഈ അസറ്റാസോളമൈഡിനെ പറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി, ഓൾ ഓഫ് ദം. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? അസറ്റാസോളമൈഡ് കാർബോണിക് അൻഹൈഡ്രേസ് ഇൻഹിബിറ്റർ ആണ്, ഡയോറിറ്റിക് ഡ്രഗ് ആണ്, ആന്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക് ഡ്രഗ് ആണ്, യൂറിനറി ആൽക്കലൈസർ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ എന്താ ആന്റി ഗ്ലൂക്കോമാറ്റിക് ഡ്രഗ് ആണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഓക്കെ, ആന്റി ഗ്ലൂക്കോമാറ്റിക് ഡ്രഗ് ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? കിഡ്നി ഫെയിലിയർ പേഷ്യൻസിനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റെക്കമെൻഡഡ്. അതേപോലെ ഹെപ്പാറ്റിക് ഫെയിലിയർ പേഷ്യൻസ്, ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫൗണ്ട് ടു ബി പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് അലർജി ടു ദോസ് പേഷ്യൻസ് ഹു ഹാവ് അലർജി ടു സൾഫണമൈഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരിക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ TLC which among the following developing reagent is used to identify organic compounds? Okay, so അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന TLC പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ അവസാനം വിഷ്വലൈസിംഗ് ഏജൻസി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ സ്പോട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതില് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത് ഏത് റിയേജന്റ് ആണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. So here option A iodine vapor, option B 1% ninhydrin, option C 2,4-dinitrophenylhydrazine and option D Dragendorf reagent. So here നമുക്കറിയാം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ അയഡിൻ വേപ്പർ ആണ് നമ്മളെ എന്ത് സഹായിക്കുന്നത്? ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അയഡിൻ വേപ്പർ ആണ്. ഇനി അടുത്തത് 1% നിൻഹൈഡ്രിൻ ആണെങ്കിലോ 1% നിൻഹൈഡ്രിൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി അമിനോ ആസിഡ്സിന്റെ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് 1% നിൻഹൈഡ്രിൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നിൻഹൈഡ്രിൻ അതാണ് വരുന്നത്. ഇനി 2,4-dinitrophenylhydrazine 2,4-dinitrophenylhydrazine നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൽഡിഹൈഡ്സിന്റെയും കീറ്റോൺസിന്റെയും ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് 2,4-dinitrophenylhydrazine യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡ്രാഗൺഡോഫ് റിയേജന്റ്. ഡ്രാഗൺഡോഫ് റിയേജന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൽക്കലോയിഡ്സിന്റെ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ ഡിറ്റക്ഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഡ്രാഗൺഡോഫ് റിയേജന്റ് വിഷ്വലൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്തായിരുന്നു, ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് അയഡിൻ വേപ്പർ. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ അയഡിൻ വേപ്പർ, ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്, ഓർഗാനിക് ബേസസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാം. പിന്നെ 1% ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ അമിനോ ആസിഡ്സ്, ചിലപ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ് തന്നിട്ട് ചോദിക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 2,4-ഡൈനൈട്രോഫിനൈൽ ഹൈഡ്രസീൻ ആണെങ്കിൽ ആൽഡിഹൈഡ്സിന്റെയും കീറ്റോൺസിന്റെയും ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ ഡ്രാഗൺഡോഫ് റിയേജന്റ് ആണെങ്കിൽ ആൽക്കലോയിഡ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ട്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡ്രാഗൺഡോഫ് റിയേജന്റ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 5.6 gram potassium hydroxide dissolved in 1000 ml distilled water to give 0.01 normal solution. Option B 0.1 normal solution. Option C 1 normal solution. And option D 10 normal solution. Okay, so appo 5.6 gram potassium hydroxide dissolved in 1000 ml distilled water എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നൊമാലിറ്റി ആണ് അല്ലേ, കാരണം ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നൊമാലിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നൊമാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രാം ഇക്വലൻസ് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് നൊമാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നൊമാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ ഗ്രാം ബൈ ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റ് ഇൻടു വോളിയം ഇൻ ലിറ്റർ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം, നൊമാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം. സൊല്യൂട്ടിന്റെ വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുള്ള കേസസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ ഗ്രാംസ് ബൈ ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റ് ഇൻടു വോളിയം ഇൻ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ ഗ്രാംസ് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് 5.6 grams അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ 5.6 grams divided by equivalent weight of potassium hydroxide. Equivalent weight of potassium hydroxide, നമ്മൾ equivalent weight ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് KOH ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പൊട്ടാസ്യം 19 ആണ് അതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം 36.1 ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ ഇത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അറ്റോമിക് വെയിറ്റ് വരുന്നത്, മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, 36 കിട്ടി. പിന്നെ ഓക്സിജന്റെ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 16 ആണ് വരുന്നത്, കാരണം 8 ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ വരുന്നത്. സോ അപ്പൊ 16 ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ 1 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് യൂഷ്വലി അറ്റോമിക് മോളിക്കുലർ ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റ് നമുക്ക് എത്രയെന്ന് കിട്ടും, 56.1 എന്ന് കിട്ടും ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റ് 56.1 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പീരിയോഡിക് ടേബിളും അറ്റോമിക് നമ്പറും ഒക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റ് അങ്ങ് കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ കേസിൽ 56.1 grams ആണ് അതിന്റെ ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ 56.1 എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് 5.6 grams അല്ലേ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 56 എന്ന് എടുക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം ഇൻ ലിറ്റർ ആണ്. നമുക്ക് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 1000 ml എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 1 ലിറ്റർ എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, 0.1 നോർമൽ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ദ ആൻസർ, ദാറ്റ് ഈസ് 0.1 നോർമൽ. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ഓപ്ഷൻ ബി ആസ് ദ ആൻസർ, 0.1 നോർമൽ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പക്ഷെ ഇക്വേഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കാണിച്ചു തന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ 5.6 gram പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ 1000 ml എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നൊമാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഗ്രാം എത്രയാണോ വെയിറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റ് ഇൻടു വോളിയം ഓഫ് ലിറ്റർ. ഓക്കെ, സോ വോളിയം ഇൻ ലിറ്റർ, ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ദ ആൻസർ. Then next, 7th question, a macrolide antibiotic used as powerful immunosuppressive agent. Option A azithromycin, option B erythromycin, option C clarithromycin and option D tacrolimus. അപ്പൊ അതില് മാക്രോലൈഡ് ആന്റിബയോട്ടിക് ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസീവ് ഏജന്റ് ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസീവ് ഏജന്റ് ആണ് ഏത്, ടാക്രോലിമസ് അല്ലെ. അതൊരു മാക്രോലൈഡ് ആന്റിബയോട്ടിക് പ്ലസ് ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസീവ് ഏജന്റ് ആയിട്ടാണ് അതിന്റെ കാറ്റഗറി വരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള മാക്രോലൈഡ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് അസിത്രോമൈസിൻ ആയിരുന്നാലും എർത്രോമൈസിൻ ആയിരുന്നാലും ക്ലാരിത്രോമൈസിൻ ആയിരുന്നാലും ആന്റി ഇൻഫെക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് കാണിക്കുക, ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അതിനില്ല. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഇസ് ടാക്രോലിമസ്. Next question, increasing order of elution of solvents. അപ്പം സോൾവെന്റ്സിന്റെ എല്യൂട്ടിംഗ് പവർ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിൽ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻ എ സൈക്ലോഹെക്സേൻ, അസറ്റോൺ, ടോളുവീൻ, അസറ്റോനൈട്രിൽ, ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത്. ഇതേ കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ തന്നെ
ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഓർഡറിലാണ് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയേണ്ടത് എന്താണ്? എല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സോൾവെന്റ്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ സോൾവെന്റ്സിന്റെ എല്യൂട്ടിംഗ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും? പൊളാരിറ്റി ഓഫ് ദ സോൾവെന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്യൂട്ടിംഗ് പവർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഹൈലി പോളാർ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഹൈലി എല്യൂഷൻ എബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഓർക്കാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്താണ്? ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ സൈക്ലോഹെക്സൈൻ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ അസറ്റോൺ, ടൊലുവീൻ ആൻഡ് അസറ്റോനൈട്രേറ്റ്. സോ നമ്മുടെ എല്യൂട്ടിംഗ് പവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പൊളാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ആൽക്കെയിൻസ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആൽക്കെയിൻസിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പൊളാരിറ്റി ആയിരിക്കും ആൽക്കെയിൻസിനുള്ളത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ അസറ്റോൺ, അസറ്റോനൈട്രൈറ്റ്, ഇതിനൊക്കെ എന്താണ്? ഹൈ പൊളാരിറ്റിയാണ്. അസറ്റോൺ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കഹോള്, പിന്നെ അതേപോലെ അസറ്റിക് ആസിഡ്, പിന്നെ ഈ അസറ്റോനൈട്രൈലൊക്കെ വെരി ഹൈ പൊളാരിറ്റി ഉള്ളതാണ്, വെരി ഹൈ എല്യൂട്ടിംഗ് പവർ ഉള്ള സോൾവെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സൈക്ലോഹെക്സൈൻ. ഓക്കെ, സോ അപ്പം ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റും, കാരണം സൈക്ലോഹെക്സൈൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പൊളാരിറ്റിയിൽ വരിക. ഓക്കെ, സൈക്ലോഹെക്സൈൻ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത എന്ത് വരിക? അസറ്റോൺ വരില്ല, കാരണം അസറ്റോൺ ഹൈ പൊളാരിറ്റി ഉള്ള കേസാണ്. ഇതിലും നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ടൊലുവീൻ വന്നതുകൊണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഏതായിരുന്നു? സൈക്ലോഹെക്സൈനും ടൊലുവീൻ, അസറ്റോൺ, അസറ്റോനൈട്രേറ്റ്, സൈക്ലോഹെക്സൈൻ, അസറ്റോനൈട്രേറ്റ്, ടൊലുവീൻ, അസറ്റോൺ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അസറ്റോനൈട്രൈലൊക്കെ വെരി ഹൈ പൊളാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വെരി ഹൈ എല്യൂട്ടിംഗ് പവർ ഉള്ള സോൾവെന്റ് ആണ് അസറ്റോനൈട്രൈല്. അപ്പൊ സൈക്ലോഹെക്സൈൻ കഴിഞ്ഞ് ടൊലുവീൻ കഴിഞ്ഞ് അസറ്റോൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് എന്ത്? അസറ്റോനൈട്രൈൽ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോ ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് സൈക്ലോഹെക്സൈൻ, ടൊലുവീൻ, അസറ്റോൺ ആൻഡ് അസറ്റോനൈട്രൈൽ. ഓക്കെ, സോ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയ പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ആൽക്കെയിൻസിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് പൊളാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു കേസ്, അല്ലെങ്കിൽ എല്യൂട്ടിംഗ് പവർ കുറവാണ് ആൽക്കെയിൻസിന്റെ കേസിൽ. പിന്നെ ആൽക്കെയിൻസ്, അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഈ പിന്നെയാണ് അത് സൈക്ലോഹെക്സൈൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൈക്ലോഹെക്സൈൻ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് ടോളുവീൻ. ഈ അസറ്റോൺ, ആൽക്കഹോൾ, അസറ്റിക് ആസിഡ്, ഇതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി പൊളാരിറ്റി കൂടിയ കേസസ് ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇത് അസറ്റോനൈട്രൈൽ, ഹൈലി എല്യൂട്ടിംഗ് പവർ ഉള്ള സോൾവെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോ ഇതാണ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് എല്യൂഷൻ ഓഫ് സോൾവെന്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ സൈക്ലോഹെക്സൈൻ, ടൊലുവീൻ, അസറ്റോൺ ആൻഡ് അസറ്റോനൈട്രൈൽ is the answer. Ninth question, the number of aldohexoses produced by 4 chiral centers in a compound. Option A 4, option B 8, option C 16 and option D 24. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് number of aldohexoses produced by the 4 chiral carbons. That means number of aldohexoses എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് എത്ര അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. കാരണം ആൽഡോഹെക്സോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഡോഹെക്സോസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട്? ഹെക്സോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് അല്ലെ. ആൽഡോഹെക്സോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട്, അതിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ടോട്ടൽ ആയിട്ട് 6 കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോ ഇതാണ് ഒരു ആൽഡോഹെക്സോസ്. ഇത് എത്ര സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2n എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം, where n is the number of chiral carbons in that compound. Okay, n is the number of chiral carbons. അപ്പോൾ 2n വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും number of stereoisomers. Okay, so that is 2 ഇവിടുത്തെ കേസ് ആൽഡോഹെക്സോസിന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 chiral carbons ആണ് വരിക അല്ലെ. അപ്പൊ അത് വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 2⁴ എന്ന് കൊടുക്കാം. So the answer is found to be 16. Okay, അപ്പൊ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ 16 ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 ഡി ഐസോമറും 8 എൽ ഐസോമറും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഇനാൻഷ്യോമർ പെയർ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാം. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട്? 2n-1 എന്ന് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, 2n-1 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഇനാൻഷ്യോമറിക് പെയർ നമുക്ക് ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി 16 is the answer. Okay, എത്ര aldohexoses produced by 4 chiral centers. Okay, എത്ര സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് ആണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ.
10th question, which among the following drugs is excreted primarily by renal tubular secretion? Option A, gentamicin, option B, tetracycline, option C, kanamycin, and option D, carbenzylin. അപ്പോൾ ഇവിടെ റീനൽ സെക്രീഷൻ മെയിൻ റൂട്ട് ഓഫ് എലിമിനേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏത് ഡ്രഗ് ആണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് വെൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പെൻസിലിൻസ് അല്ലെ. അപ്പോൾ പെൻസിലിൻസിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് കാർബെൻസിലിൻ. സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഇസ് കാർബെൻസിലിൻ. പെൻസിലിൻസ് ഒരു 10% മാത്രമാണ് ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ വഴി എക്സ്ക്രീറ്റഡ് ആവുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള മെജോറിറ്റിയും അത് എക്സ്ക്രീഷൻ വരുന്നത് റീനൽ ട്യൂബുലർ സെക്രീഷൻ വഴിയാണ് എക്സ്ക്രീഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് കാർബെൻസിലിൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വരിക. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ സെഷൻ.